अधर धर मुरली बजाइया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजाइया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजाइया की आरती कृष्ण मथुरा जन्म लियो नंद गाए मंगला चरण कियो। श्याम तुम मथुरा जन्म लियो नंद गाए मंगला चरण कियो। यशोदा गोदी के लैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। बने बने गैया चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजाइया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर आरती कृष्ण कन्हैया। शाम तुम कंसासुर मारो और असुर संहारो। शाम तुम कंसासुर मारो और असुर संहारो। काली नाग नचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजाइया आरती कृष्ण कन्हैया। अधर धर मुरली बजाइया की आरती कृष्ण कन्हैया। आरती करते सखी आनंद माने में होता बड़ा आनंद। आरती करते सखी आनंद माने में होता बड़ा आनंद। गीता सुनाइया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजाइया आरती प्रेम बोल आकर माखन खाए गोदी बने तन कबीर बजाए। प्रेम बोल माखन को खाए गोदी बने किंको बजाए। ओ रस रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। बन बन रस रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर मुरली बजाइया की आरती। हे भुवन मोहन गिरिधारी दर्शन देवे राधा प्यारी। हे भुवन मोहन गिरिधारी दर्शन देवे राधा प्यारी। नाथ नाथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजाइया की आरती कृष्ण कन्हैया की। प्रेम भरे कथा तुम्हारी हम सबे के प्रभु करे। प्रेम
कैया की आरती कृष्ण कन्हैया अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जैसा प्रसादात् भगवत प्रसाद जैसा प्रसादात् नगति कटोरपि धैर्यं तुभं तस्य जसा श्रीचन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् अजनो लम्बितभुज करकाभरातं संकीर्तनैकपिताय कमलाय विश्वम्भरा दिगवारा जुगधर्मपाल वन्दे जगत् प्रियकारो करुणावतारो नमो कलहस्ताय जगन्नाथाय पवित्राय सुपुत्राय सर्वत्राय तेन सत्तोरि लीला कमलल्ला चापकल भक्षस्थले कोस्तुभम् नाशाग्रे करताले बेनु करे कंकणं सर्वांगे हरि चंदनम सुललितं कंठे च मुक्तवली गोपस्ते परिवेशितं विजयते कुवलचूडामणि सप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं कृपा
की, श्री शुक मुनि की, शुक मुनि की, परीक्षित महाराज की, सनकादि ऋषिवृंद की, आपन अपन गुरुदेव की, आपन अपन इष्टदेव की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी पाद আসন্ন মৃত্যুগ্রস্ত পরীক্ষিতের সভাতে গিয়ে যেভাবে শ্রীমদ ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, সেই ক্রমানুসারে আজ হল তাহার পঞ্চম দিবস। গতকালকে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং নন্দোৎসব পর্যন্ত যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদন করেছিলাম। শ্রী শুকদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিতের কাছে বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার কথা স্পষ্ট রূপে বর্ণন করেছেন। কারণ এই বসুদেবের সঙ্গে বা বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ বাসুদেবের সহিত পরীক্ষিত মহারাজের একটা সম্পর্ক ছিল। তাই তো সুখদেবজি রাজা পরীক্ষিতের ধারণার প্রতিকূল কোনো কিছু বলে যান নাই, তবে মধ্যে মধ্যে শুধু ইঙ্গিতের দ্বারাই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। কেন তিনি ইঙ্গিতের দ্বারা বলেছিলেন? তার কারণটা কি ছিল? কারণ হলো সুখদেবজির অন্তরে যখন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাধুর্য সিন্ধু উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠত, তখন তার হৃদয়টা প্লাবিত হয়ে যেত। তখন তিনি কেবল ইঙ্গিতের দ্বারাই নন্দনন্দন কৃষ্ণের কথাই বর্ণন করিতেন। ইঙ্গিতের দ্বারা কেন বলতেন? বললেন যে এই যে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলা, এটা কেবল ব্রজ উপাসকের অনুভূতির বিষয়। যারা বিধিমার্গে ভজন করে তাদের জন্য নয়, যারা রাজমার্গে ভজন করে তাদের জন্য। তাই ব্রজ উপাসকদের অনুভূতির বিষয়, অন্যের নয়। এই জন্য সুখদেবজি ইঙ্গিতময় বাক্যের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের কথা বললেন, যাতে পরীক্ষিত বুঝতে পারে না, পরীক্ষিত যাতে বুঝতে পারে না। আর উনি বুঝতে পারেন নাই এই পাঠের মধ্যে। বুঝিবে কে? বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে আন। তাই রসিক ভক্ত যিনি, তিনি এটা বুঝতে পারেন। আচ্ছা, ইঙ্গিতময় বাক্য কোনটা ছিল? পরীক্ষিত মহারাজের কাছে যে নন্দনন্দন কৃষ্ণের কথা বলতে গিয়ে সুখদেব গোস্বামী পাদ ইঙ্গিতের দ্বারা বলেছিলেন। তো ইঙ্গিতময় বাক্য কোনটি ভাগবতে? এই যে নন্দ আত্মাজ উৎপন্নে ইয়াতাল্লাদ মহামনা আরয় বিপ্রাণং বেদম জ্ঞানম স্নানং শৌচি অলঙ্কৃতম। এই যে আত্মজ শব্দটা বললেন, এটা ইঙ্গিতময় শব্দ। আমরা জানি যে পুত্র সন্তান 7 প্রকারের হয়। 7 প্রকারের পুত্র সন্তান হয়ে থাকে। এক হলো নিজের ঔরসজাত সন্তান, আর তাকেই বলা হয় আত্মজ। নিজের ঔরসজাত সন্তানকে আত্মজ বলা হয়। অন্যের দ্বারা যদি আপনার স্থিতে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহলে তাকে ক্ষেত্রজ সন্তান বলা হয়। যদি এইভাবে সন্তান উৎপাদন না হয়, তাহলে আপনি কারোর কাছ থেকে দত্তক পুত্র আনতে পারেন। কেউ বা পালিত পুত্র আনেন, কেউ বা টাকা দিয়ে ক্রয় করে নিয়ে আসেন, কেউ বা বড়জ পুত্র, কেউ বা ধর্মজ পুত্র, কেউ বা মন্ত্রজ পুত্র, এইভাবে
জন্ম দিয়ে থাকেন। কিন্তু আত্মজ পুত্র বলতে তো ঔরসজাত সন্তানকে বুঝায়। আর সুখদেব গোস্বামী পাত্র মিথ্যা কথা বলবেন। এই জন্য বলছেন মা যশোদা যমজ সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন, একটি পুত্র সন্তান, একটি কন্যা সন্তান। পুত্র সন্তানটি হলেন অনাদির আদি গোবিন্দ, আর কন্যা সন্তানটি হলেন যোগমায়া। কংস কিছুটা অনুভব করেছিলেন, এই জন্য কংস কি বলেছিলেন? উনি বলছিলেন যে শ্রী বিষ্ণু অনুজা, যোগমায়াকে বলেছিলেন বিষ্ণু অনুজা, অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণু ছোট বোন। বিষ্ণু অনুজা বলতে এই বোঝানো হয়েছে যে তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছোট বোন ছিলেন। তাই অনুজা শব্দ এখানে ব্যবহার করেছিলেন। এদিকে নন্দ মহারাজ 56 তিল দান করলেন, 20 লক্ষ গাভী দান করলেন। মানে 2 নিযুত বলা হয়েছে, 2 নিযুত শব্দের দ্বারা তাই বোঝায় 20 লক্ষ গাভী দান করেছিলেন। এবং সেগুলো মণি রত্নাদির দ্বারা নানা রকম আবরণের দ্বারা সজ্জিত করে। 56 তিল দান কেন করলেন? বললেন যে তিল দানের দ্বারা কি হয়? সমস্ত পাপের নাশ হয়। মাধব সর্বভূতাত্মা সর্বকর্ম ফলপ্রদা তিল দানেন মহত্তা সর্বান কামান প্রয়শ্চত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অষ্টমীতে জন্ম নিয়েছে। নবমী, দশমী, একাদশী 3 দিন পর্যন্ত অকাতরে দান চলছে। পুত্র সন্তান হয়েছে বলে দানাদি কার্য চলছে। দ্বাদশী দিন সকালবেলা পালন করার পরে নন্দ মহারাজ রওনা হয়েছে মথুরার। কংস মহারাজকে সংবাদ দিবেন আমার সন্তান হয়েছে। আবার ওই বাৎসরিক খাজনাটাও দিয়ে আসবেন। এই 2 কাজ সমাধান করার জন্য গিয়েছেন। মথুরা রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে বলছেন, ভোজরাজ কংস কি জয় হোক। হে কংস মহাশয়, সমস্ত ব্রজ গোপগণ গোপীগণ তারা পুত্রদা একাদশী ব্রত করে, সেই ব্রতের পুণ্য ফল আমাকে অর্পণ করেছিলেন। আর সেই পুণ্যের প্রভাবে আমার 90 বৎসর বয়স, যশোদার 85 বৎসর বয়স, সেই বয়সে একটি পুত্র সন্তান প্রাপ্ত হয়েছে। গত অষ্টমী দিন রাত্রে সেই সন্তান আমি লাভ করেছি। তাই আসতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল। কংস এই কথাটা শুনে বাইরে দিয়ে প্রেম দেখাচ্ছেন, আপনার একটা পুত্র সন্তান হয়েছে, অতি আনন্দের কথা। তাই আমি আমার তরফ থেকে এই মুক্তার হারটা আপনার পুত্রকে দান করলাম। একটা মুক্তার হার নিজের গলা থেকে খুলে দিয়ে দিলেন, দান। আপনার পুত্র সন্তান হয়েছে, আপনি যেমন 3 দিন ধরে গোকুলে আনন্দ উৎসব করেছেন, এখন মথুরায় 3 দিন আনন্দ উৎসব হবে। আপনার ছেলে হয়েছে, অর্থাৎ 3 দিনের মধ্যে আপনি কোথাও যেতে পারবেন না। এইখানে নাচ বাজনা, খাওয়া দাওয়া, উৎসব পঙ্গজ চলবে, আনন্দ উৎসব। এমন ভাবে কথা বললেন, নন্দ বাবা মনে করছেন না জানি কত ভালোবাসে তিনাকে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কংস অন্যরকম চক্রান্ত। কংসেন প্রহিতা ঘোরা পুতনা বালঘাতিনী শিংশুশ্চকারং নির্গন্তি পুরগ্রাম ব্রজাদিষু
ভিতরে ভিতরে তিনি কি করছেন? পুতনার মতন সেই ঘোর রাক্ষসীদেরকে পাঠাচ্ছেন, যাও তোমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে শিশু হত্যা করে আসো। এক পুতনাকে পাঠাইলেন ব্রজজারীষু, অর্থাৎ নন্দ গোকুলে যাও, নন্দ মহারাজের পুত্রকে বধ করে আসো বলে পাঠাইলেন। সেই পুতনা বড় সুন্দর রূপ ধারণ করেছেন, অপূর্ব সুন্দর রূপ ধারণ করে মিষ্টি মুখে ডাকতে 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 নন্দ গোকুলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। যশোদা, ও যশোদা, তোমার নাকি একটা ছেলে হয়েছে? সেই গত অষ্টমী দিনে, ওই তোমার ছেলেটাকে দেখাও, আমি একটু দেখি। আপনি কে গো? আপনাকে চিনতে পারছি না। আরে আমি ব্রাহ্মণ পত্নী, ব্রাহ্মণ। আমার বিয়ের পর তো আমি তপস্যা করতে চলে গিয়েছিলাম হিমালয়ে, তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করে এসেছি ব্রহ্মার বর পেয়ে। আমার এই স্তন দুগ্ধ যে বালক পান করবে সে অজর অমর হইবে, রোগ শোক ব্যাধি হইবে না, এই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হইবে, তাকে কেউ মারতে পারবে না। এই বর প্রাপ্ত হয়ে যখন বাড়িতে আসলাম, তখন শুনলাম আমাদের নন্দ মহারাজের একটি সন্তান হয়েছে। এই জন্য আমি ভাবলাম আমার তপস্যার ফল সর্বপ্রথম আমি নন্দ মহারাজের ছেলেকে দান করিব। দেও দেও তোমার ছেলেটাকে আমার কোলে দেও। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুতনাকে একবার মাত্র দেখলেন, দেখে তিনি চোখ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর কিছুতেই চোখ খুলছেন না। পরীক্ষিত মহারাজ বললেন, ভগবান তো কালেরও মহাকাল, কাল যে কাল মহাকাল ভগবানকে দেখলে ভয় পায়, আর তিনি সাধারণ পুতনাকে দেখে ভয় পাচ্ছেন। সুখদেব বললেন, এটা তো নরবত লীলা করার জন্য ভগবান এসেছেন, তিনি তো মনুষ্য দেহ আশ্রিতম, মানুষদেরকে আনন্দ দান করার জন্য, ভক্তদেরকে আনন্দ দান করার জন্য তিনি এই মনুষ্য দেহ ধারণ করে এসেছেন। তাই মানুষের মতন তিনি লীলা করে যাচ্ছেন। এখানে টিকাকারগণ অনেক ভাবে টিকা রচনা করে গিয়েছেন এই শ্লোকের উপরে। এখানে 21টা, একটা না দুটা নয়, 21টা মত দেওয়া আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চক্ষু বন্ধ করার কারণকে নিয়ে। সবগুলা বলা সম্ভব নয়, এক দুইটা কথা আমরা আস্বাদন করতে পারি। সুখদেবজি বললেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করলেন, এই পুতনা রাক্ষসী এ পূর্বজন্মে ছিল বলিরাজার কন্যা রত্নমালা। যখন আমি বামন অবতার নিয়ে গিয়েছিলাম তার কাছে, তখন সে আমাকে দেখে মনে মনে বাসনা করেছিল আমাকে কোলে তুলে নিয়ে স্তন দুগ্ধ পান করাবে। আমি তখন এক কথাতে রাজি হয়ে গেছিলাম, তথাস্তু বরদান দিয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমি ত্রিবিক্রম রূপ ধারণ করে বলিরাজার সর্বস্ব হরণ করে নিয়েছিলাম, তখন সেই রত্নমালা রেগে গেল, বলছে আমার পেটের ছেলে হলেও নিজের হাতে বিষ খাওয়াইয়া মেরে দিতাম, এমন ছেলে। ভগবান সেটাও তথাস্তু বলেছিলেন। তাই আজ ভগবান চিন্তা করছেন, পুতনার স্তন দুগ্ধ পান করতে হবে, তার বিষও পান করতে হবে আমার। আমি যদি তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার স্তন দুগ্ধ পান করি, তাহলে তার উপরে আমার একটা মাতৃভাব চলে আসবে, আর মাতৃভাব চলে আসার পর যদি তাকে আমি বধ করি, তাহলে আমারও মাতৃহত্যা পাপ লাগবে। এই জন্য ভগবান চক্ষু বন্ধ করে নিয়েছিলেন। এটাই হলো একমাত্র সুসিদ্ধান্ত। আর বাকি অন্যান্য জন অন্যান্য মত দিয়েছেন। পুতনা রাক্ষসী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়েছেন।
স্তনদুগ্ধ পান করাতে আরম্ভ করেছেন। ভগবানও সাধারণ বালকরা যেভাবে স্তন দুগ্ধ পান করে 6 দিনের শিশু তো সেইভাবে 2 স্তরে স্তন ধরি ভগবান চিবুক করিয়া তবে দিলা এক টান প্রাণ সহ স্তন তার পিলেন শ্রী হরি ছাড় 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 বলে নিশাচরি। কি বলছিলেন? সামঞ্চ সামঞ্চ ইতি প্রবাসিনী। ওরে গোপাল ছেড়ে দে, ওরে গোপাল ছেড়ে দে, আমি তোর মা নয়, আমি তোর মা নয়, ছেড়ে দে ছেড়ে দে বলতে শুরু করেছে। কিন্তু ভগবান তো মনে মনে বলছে আমি যাকে একবার ধরি এত সহজে তাকে ছাড়ি না। এবার কি হলো? পতুনার দেহ থেকে প্রাণটা বেরিয়ে গেল। পতুনা প্রাণহীন দেহে ছুটতে গিয়ে পড়ে গেল। গড়াগড়ি করতে করতে 18 কিলোমিটারের গাছপালা সব ভেঙে চুরমার। বিশাল শরীর। এখন পুতনাকে কে মেরেছেন? কে মেরেছেন পুতনাকে? কৃষ্ণ মেরেছেন। কোন কৃষ্ণ মেরেছেন পুতনাকে? বাসুদেব কৃষ্ণ মেরেছেন। যশোদানন্দন কৃষ্ণ করেন নাই, কারণ অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে, বিষ্ণুর শরীরে কৃষ্ণ ছিলেন না, কৃষ্ণের শরীরের ভিতরে বিষ্ণু ছিলেন। অর্থাৎ যশোদানন্দনের দেহের ভিতরে দেবকী নন্দন এসে ঢুকে গেছেন, মিশে গেছেন, এক অঙ্গ হয়ে গেছেন 2 অঙ্গে। তাই অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে, বিষ্ণু দ্বারা কৃষ্ণ করেন অসুর সংহারে। তাই এই দাপর যুগে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা মানে 11 বছর 11.5 বছর পর্যন্ত যত অসুর বধ হয়েছে কোন অসুর নন্দনন্দন কৃষ্ণ মারেন নাই। এই সব অসুর মেরেছেন বিষ্ণু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটা অসুর বধ করেন নাই, নন্দনন্দন কৃষ্ণ। আনুষঙ্গে কর্ম তার অসুর মারণ, এটা আনুষঙ্গিক। যে লাগিয়ায় অবতার কহে সেই মূল কারণ। তাহলে ভগবান নন্দনন্দন কৃষ্ণের অবতারের মূল কারণ কি ছিল? তার মূল কারণ ছিল রাধা রানীকে আস্বাদন করা, রাধা রানীর প্রেমকে আস্বাদন করাই ছিল তিনার মুখ্য কারণ। পুতনা মারা গেলেন। পুতনার অঙ্গ উপরে মই লাগিয়ে গিয়ে উঠে নিয়ে আসলেন। এত বড় শরীর এনে নন্দ মহারাজের আদেশে সেটাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হলো। আর তাকে দাহ সংস্কারের কার্য দেওয়া হলো। দাহ কার্য যখন হলো তখন পুতনার শরীর হইতে সুঘ্রাণ বেরোচ্ছে, সেই পচা দুর্গন্ধ নেই, ঘ্রাণে চতুর্দিক আমোদিত হয়ে গেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুতনাকে মাতৃগতি দিয়েছে। এত করুণাময়, এত কৃপাময়, এত দয়াময় আমার ঠাকুর। যে ব্যক্তি আসলো তিনাকে মারার জন্য, আর তিনি তাকে একেবারে মাতৃগতি দিয়ে নিত্য ধামে পাঠিয়ে দিলেন। অহু বকিয়ং স্তনকালকূটম, স্তনের মধ্যে কালকূট বিষ বাকি এসছে। বকাসুরের ভুল। পুতনার আরেক নাম হলো বকি। পুতনার আসল বকি বলা হয়, কারণ বকাসুরের ভুল সে ছিল। অহু বকিয়ং স্তনকালকূটম জিজ্ঞাংসয়া পায়লপাদ সদ্ধিম লোভে গতিমিধারিতা চিত্তাং ততুহন্নাম চকং বাদয়ালো শরণাম ব্রজে। তাই ভগবানের মতন দয়ালু
আর কেউ নাই, পাওয়া যায় না। যে আসলো স্তন দুগ্ধ বিষ পান করাইয়া মারতে, তাকেও তিনি মাতৃগতি দিয়ে উত্তম ধামে পাঠাই দিলেন। কত বড় দয়ালু ভগবান। এই জন্য মহাজন বলছেন, दीन दयाल दया की सागर जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिने मेरी बाल कृष्ण यहाँ कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। दीन दयाल दया की सागर जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिने मेरी बाल कृष्ण यहाँ कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। कृष्ण प्रेम कर करना है तू, कृष्ण प्रेम कर करना है तू, कथा श्रवण करना होगा। कृष्ण प्रेम कर करना है तू, श्रवण करना होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारे तारनहारा, तब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारी तारनहारा, तब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तू कितना। दीन दयाल दया की सागर जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिने मेरी बाल कृष्ण यहाँ कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। कृष्ण प्रेम कर करना है तू, कथा श्रवण करना होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तू कितना सुंदर। शरण रमन घन जिन चरण में निश दिन ध्यान लगाती है। शरण रमन घन जिन चरण में निश दिन ध्यान लगाती है। जो भी तेरी घर पे आवे, चरण में कुछ जो काटी है, चरण में कुछ जो काटी है, चरण में कुछ जो काटी है, चरण में कुछ जो काटी है। अपने जी को पालेंगे तो, अपने जी को पालेंगे तो, कथा श्रवण करना होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तू कितना सुंदर। दिन दुखिया को इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है, दिन दुखिया को इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया है मेरी कीर्तन, तू ही एक हमारा है, तू ही एक हमारा है। कृष्ण प्रेम कर करना है, मेरा ये जीवन तो प्यारे, तेरा ही अर्चन होगा। मेरा ये जीवन तो प्यारे, तेरा ही अर्चन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तू कितना सुंदर होगा। তাই ভগবানের প্রতিমা যেমন এত সুন্দর, না জানি তিনি কত সুন্দর। যে তিনাকে কানপুর বিষ মাখিয়ে আসলো মারার জন্য, আর ভগবান তাকে মাতৃগতি দিয়ে তাকে নিত্যধামে পাঠিয়ে দিলেন। এই জগতে ভগবানের মতন দয়াল কেউ। এদিকে বাৎসল্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা গোপীগণ
গোপালকে যখন নিশানি দিয়ে মই লাগিয়ে পুতনার বক্ষস্থল থেকে নিয়ে আসলেন, তারপরে কি করলেন? পঞ্চামৃত পঞ্চগব্য দিয়ে গোপালকে স্নান করাইলেন, দ্বাদশ সঙ্গে তিলক রচনা করে দিলেন, রক্ষা বন্ধন কবচ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বেঁধে দিলেন। রক্ষা বন্ধন কবচ দিয়ে ভক্তিমতী বাৎসল্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা গোপীগণ ঝাড় ফু দিচ্ছেন, বুঝেছেন? ওম ক্লিং অজ ভগবান নমঃ, তুমি আমার গোপালের চরণদ্বয় রক্ষা করো। ফু। ওম ক্লিং মণিমান নমঃ, তুমি আমার গোপালের জানদ্বয় রক্ষা করো। ফু। ফুদে না এরকম করে কবিরাজরা। ওম ক্লিং যজ্ঞ পুরুষায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের উরুদ্বয় রক্ষা করো। ওম ক্লিং অচ্যুতায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের গিরিদেশ রক্ষা করো। ওম ক্লিং হয়গ্রীবায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের উরুদ্বয় রক্ষা করো। ওম ক্লিং কেশবায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের হৃদয় রক্ষা করো। ওম ক্লিং সূর্যায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের বক্ষস্থল রক্ষা করো। ওম ক্লিং ঈশায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের কণ্ঠদেশ রক্ষা করো। ওম ক্লিং বিষ্ণুবে নমঃ, তুমি আমার গোপালের বাহুযুগল রক্ষা করো। ওম ক্লিং উরুক্রমায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের মুখমণ্ডল রক্ষা করো। ওম ক্লিং ঈশ্বরায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের মস্তক রক্ষা করো। ওম ক্লিং চক্রধরায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের অগ্রভাগ রক্ষা করিও। ওম ক্লিং গদাধরায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করিও। ওম ক্লিং অশীধরায় নমঃ মধুসূদনায়, তুমি আমার গোপালের ডাইন পার্শ্ব রক্ষা করিও। ওম ক্লিং ধনুধারী অর্জুনায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের বাম পাশ রক্ষা করিও। ওম ক্লিং শঙ্খধারী উর্গায় নমঃ, তুমি আমার গোপালকে ঈশান অগ্নি নৈঋতকুল চারিকুণ হইতে রক্ষা করিও। ওম ক্লিং গরুর বাহনায় উপেন্দ্রায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের ঊর্ধ্বদেশ সমস্ত রক্ষা করিও। ওম ক্লিং হলধরায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের অধোদেশ রক্ষা করিও। ওম ক্লিং পুরুষোত্তম ভগবানে নমঃ, তুমি আমার গোপালকে সর্বদিক থেকে রক্ষা করিও। ওম ক্লিং ঋষিকেশায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের দশ ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করিও। ওম ক্লিং নারায়ণায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের পঞ্চ প্রাণকে রক্ষা করিও। ওম ক্লিং শতদ্বীপ অধিপত্যায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের চিত্ত রক্ষা করিও। ওম ক্লিং যুগেশ্বরায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের মনকে রক্ষা করিও। ওম ক্লিং কৃষ্ণী গর্ভ ভগবানায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের বুদ্ধিকে রক্ষা করিও। ওম ক্লিং পরমাত্মনে নমঃ, তুমি আমার গোপালের পঞ্চ আত্মা রক্ষা করিও। ওম ক্লিং গোবিন্দায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রক্ষা করিও। ওম ক্লিং মাধবায় নমঃ, তুমি আমার গোপাল শয়নকালে রক্ষা করিও। ওম ক্লিং বৈকুণ্ঠায় নমঃ, তুমি আমার গোপাল গমনকালে রক্ষা করিও। ওম ক্লিং শ্রীপতি নমঃ, তুমি আমার গোপালকে উপবেশন কালে রক্ষা করিও। ওম ক্লিং জনার্দনায় নমঃ, তুমি আমার গোপালের ভোজন কালে রক্ষা করিও। গোপাল তো কিলকিল করে হাসতেছে, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাচ্ছে। পরীক্ষিত মহারাজ বলছে, গোপাল হাসছে কেন? বলে হাসবে না, তার নামের দুয়াই দিয়ে তাকে ঝাড়া দেওয়া হচ্ছে, ফু দেওয়া হচ্ছে, রক্ষা বন্ধন করে। সে হাসবে না তো কি করবে? 6 বছরে বলো। বলে দেখো দেখো, আমার নামের যত দুয়াই সব দিয়ে আমারই রক্ষা বন্ধন করে দিচ্ছে তারা। এই জন্য তিনি খিলখিল করে হাসছিলেন। এইখানে 49টি মন্ত্র আছে, বুঝলেন? এই 49টা মন্ত্র বলে যদি আপনারাও আপনাদের ছেলে মেয়ে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ঝাড় ফু দেন, এমনি তার শরীর ভালো হবে, কোনো অপদেবতার নজর লাগবে না, কোনো রোগ সুখ ব্যাধি হবে না। তো রক্ষাবন্ধন কবচ কোথায় আছে? শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণের 10ম স্কন্ধের 6ষ্ঠ অধ্যায়ে যাবেন, গিয়া খুলবেন, দেখবেন ওখানে সব মন্ত্রগুলা দেওয়া আছে, বুঝেছে? সুন্দরভাবে সেই মন্ত্রগুলা দেওয়া আছে। যাই হোক, দেখতে দেখতে এখন গোপালের বয়স হয়ে গেছে 1 মাস। কংস তো মনে মনে বড় চিন্তা, 6 দিনের শিশু এত বড় পুতনা রাক্ষসটিকে মেরে ফেলে দিল, এত বড় হলে পরে না জানি কি হবে।
এখন তাড়াতাড়ি তো আর পাঠানো যায় না, একবার একটাকে পাঠাইলে পরে ওখানে স্থান তো উত্তপ্ত হয়ে যায়, একটু ঠান্ডা হলে পরে আরেকটাকে পাঠাইবো, আরেকটা ওষুধ, সেই সুযোগে এই জন্য 1 মাস মধ্যে সময় নিলেন, গ্যাপ নিলেন। দেখবেন যে একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন, না তো আগে সবাই পাহারা দেন, যদি আর কোনো এক প্রশ্ন এরকম আসে, অপরিচিত লোক আসলে ধরবো মারবো, এইভাবে। এই জন্য 1 মাস পরে দেখা যায় একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে, তখন তিনি কি করলেন, শকটাসুর নামে এক অসুরকে পাঠাইলেন। শকটাসুর এমন এক অসুর ছিল যার শরীর দেখা যেত না, এবং সাধুদের অভিশাপের কারণে তো তার শরীরটা দেখা যেত না। এখন আসলে তার নাম ছিল উৎকচ। শকটাসুরের আসল নাম ছিল উৎকচ। তিনি ছিলেন হিরণ্যকাক্ষের পুত্র, 9 নম্বর পুত্র। তার বিশাল শরীর ছিল, সে যেদিকে যেত গাছপালা যা পেত সব ভেঙে রেখে চলে যেত। আমরা তো একটু বেকা হয়ে যাই না, একদম ছিনা ফুলাইয়া যাবে, সামনে গাছ পেলে গাছ ভেঙে দিবে, ঘর পেলে ঘর ভেঙে দিবে, হাঁটছে চলছে। লোমশ মুনির আশ্রমে গিয়ে গাছ ভেঙে দিয়েছে। আচ্ছা, সব জায়গায় দাদাগিরি করা যায় না, দাদাগিরি করারও একটু জায়গা আছে। এমন জায়গায় গিয়ে দাদাগিরি দেখাইল লোমশ মুনির আশ্রম। লোমশ মুনি তখন দেখে গেলেন, তাকে অভিসম্পাদ দিয়ে দিলেন। সেই অভিসম্পাদের কারণে সে ওই শকটাসুর হয়েছিল, তার শরীর দেখাবে। যাই হোক, আসলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মারার জন্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে মেরে দিলেন, শকটাসুর মারা গেল। আবার উত্তপ্ত হয়ে গেল। 1 বৎসর পরে আবার তৃণাবত অসুরকে পাঠাইল। তৃণাবত অসুর আসলো, মুখের থেকে বাতাস দিয়ে মহাসাইক্লোন সৃষ্টি করে দিল। চতুর্দিকে ধুলায় দূষিত গাছপালা ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। মা যশোদা তখন গোপালকে কুলে নিয়ে স্তন দুগ্ধ পান করাচ্ছে। আর এমন সময় সেই তৃণাবত অসুর এসেছে। তিনি গোপালকে তাড়াতাড়ি কুল থেকে রেখে দিয়ে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছেন, ইত্যবসরে গোপালকে কুলে করে নিয়ে তৃণাবত অসুর আকাশ মার্গে উঠে গিয়েছিল। ভগবান তার গলাটা এমন ভাবে চেপে ধরলেন, প্রাণ ত্যাগ হয়ে সে মারা গেল। তাহলে তৃণাবত অসুর পূর্বজন্মে কে ছিল? বললেন, পাণ্ডু দেশে সহস্রাক্ষ নামে এক রাজা ছিলেন এই অসুর। তিনি স্ত্রীগণদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে নর্মদা নদীর জলে বিহার করছিলেন। সেই সময়ে দুর্বাসা ঋষি ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। দুর্বাসা ঋষিকে দর্শন করে কোন সম্মান দণ্ডবত প্রণাম করে নাই বলে ঋষি দুর্বাসা পূজিত হয়ে অভিসম্পাদ দিয়েছিলেন, আর সেই কারণে তিনি তৃণাবত অসুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে ঋষি প্রসন্ন হয়ে বর দিয়েছিলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে তুমি মারা যাবে, উদ্ধার হয়ে। এখানে দেখা গেল তৃণাবত অসুর বলেন আর শকটাসুরী বলেন, এরা পূর্বজন্মে সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল বলে তাদেরকে অসুর কুলে আসতে হয়েছে। যাই হোক, মা যশোদা মনে মনে চিন্তা করছেন, গোপালকে আর ঘরে রেখে যাওয়া যাবে না, যেখানে যাব সেখানে গোপালকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, না হলে তো বিপদ। এই জন্য গোপালকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। যমুনায় স্নান করতে যাচ্ছেন, তাও গোপালকে সঙ্গে করে নিয়ে। গোপাল তো ছোট, 1 বৎসরের বালক, সুতরাং তাকে তো আর যমুনায় নিয়ে নামানো যাবে না। যমুনার তীরে রেখে গিয়েছেন তিনি স্নান করতে। পৃথিবী দেবী প্রকট হয়ে গেছেন, হে প্রভু, আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন, আমি আপনাকে দর্শন করবো বলে আসতেই পাচ্ছি না, আজকে একটা সুযোগ পেয়েছি, এখানে কেউ নাই, তাই আমি আপনাকে দর্শন করতে আসি, প্রণাম করছি। হে প্রভু, শাস্ত্রে যদিও লেখা আছে ভগবান দর্শন করতে গেলে খালি হাতে যেতে নাই, কিছু নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু কি দিব? শশাগরা পৃথিবীর মালিক আপনি, আপনাকে আমি কি দিব? ভগবান তখন 1 মুষ্টি মাটি নিয়ে খেয়ে নিয়েছেন। এই তো
তুমি ভূমি দেবী, তোমার ভূমি খেয়ে নিলাম, হয়ে গেল সেবা, ভূমিদান সেবা হয়ে গেল। কিন্তু খেলেন তো কৃষ্ণ, দেখে ফেললো অন্যান্য গোপীগণ, আরে ও যশোদা, আরে দেখো দেখো তোমার ছেলে মাটি খাচ্ছে, মাটি খাচ্ছে। যশোদা দৌড়ে আসছেন, গোপালকে শাসন করে, এই আমি তোকে এত দধি দুগ্ধ নবনীত খেতে দিই, এতে কি তোর পেট ভরে না? মাটি খাচ্ছিস কেন? ভগবান তখন কি করবেন, মুখটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে বলছেন, না না, আমি মাটি খাই নাই। মাটি খাও নাই? তাহলে তোমার মুখটা খুলো, দেখাও। মুখটা খুলে দেব। কৃষ্ণং মৃদং ভক্ষ্যামি বানিতম মাত্রেণ নাদায়ম। তাহলে তোমার মুখটা দেখাও। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুখটা তো ঘুরিয়েছেন, ঘুরিয়ে কি বলছেন, ওমা মাটি আমি খাই নাই। এরা সব মিথ্যে কথা বলছে, এরা সব মিথ্যে কথা বলছে। বলছে তাহলে তুমি হাঁ করো, আমি দেখি তোমার মুখে মাটি আছে কিনা। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন হাঁ প্রকাশ মুখটাকে খুললেন, তখন দেখা যায় সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণের এই মুখের মধ্যে। যা দর্শন করে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার পর ভগবান তিনার সেই বৈষ্ণবী মায়ার দ্বারা ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। যাই হোক, অতঃপর নিয়ে আসে। এদিকে গর্গাচার্য এসে উপস্থিত হয়েছেন আজ নন্দ গোকুলে। উপস্থিত হয়ে বলছেন যে আমাকে বসুদেব পাঠিয়েছে তার ছেলের নামকরণ করার জন্য। নন্দ মহারাজ বললেন, তাহলে এই বসুদেবের ছেলের নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে আমার ছেলেরও নামকরণটা করে দেন। প্রথমে তিনি রাজি হলেন না গর্গাচার্য, কারণ গর্গাচার্য হলেন যদুবংশের কুলগুরু, আর নন্দ মহারাজের কুলগুরু হলেন শাণ্ডুল্য মুনি। তোমাদের কুলগুরু থাকতে আমি কেন তোমাদের কাজ করতে যাব? তোমাদের কুলগুরু দিয়ে তোমাদের কাজ চালাও। কিন্তু কথা হলো, বর্ণনাম ব্রাহ্মণ গুরু, সকল ব্রাহ্মণই সকলের গুরু সমতে। চারি বর্ণের গুরু তো ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ আপনি যখন এসেছেন একসঙ্গে হয়ে যাক দুটা। গর্গাচার্য বলছেন, আমি যদি তোমার ছেলের নামকরণ করি আর যদি জানতে পারে কংস, তাহলে তার সন্দেহ হবে যে এই পুত্রটাও বসুদেবেরই পুত্র। তখন তো তোমার ছেলের উপর আরো বিপদ বাড়বে। এমনি তো একের পর এক অসুররা আসতেছে, নানা রকম উৎপাত করার জন্য নানা রকম রূপ ধারণ করে, তখন তো আরো সমস্যা বেড়ে যাবে। তিনি বলেন, এমন ভাবে নামকরণ করা হবে কেউ জানতে পারবে না। কোথায় নামকরণ হবে? নামকরণ হবে গোশালায়। আপনি গোশালায় চলে যান। জন্মনাং ব্রাহ্মণ গুরু, অর্থাৎ আপনিও আমার গুরু। আপনি চলে যান। ব্রাহ্মণ জন্মমাত্রেই সর্বলোকের গুরু হইয়া থাকেন, তাই আপনি আমার গুরু। রওনা হয়ে গেছেন গর্গাচার্য গোশালায়। আসন পাতিয়ে বসে গেছেন। রোহিণী আর যশোদা এবার আসবেন। রোহিণী একটু চতুর্থ চালাক। রোহিণী বলছেন, আরে যশোদা, আমি শুনেছি গর্গাচার্য নাকি ত্রিকালদর্শী, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব বলে দিতে পারেন। আজকে একটু পরীক্ষা করে দেখি ইনি কেমন ত্রিকালদর্শী। কিভাবে পরীক্ষা করবো? দেখ, তোর ছেলে আমার খুলে দিবে, আমার ছেলে তোর খুলে নিবে, আর কাপড় দিয়ে ঢেকে বেঁধে সূত্র নিয়ে যাব, দেখি বলতে পারে কিনা। তাহলে তো পরীক্ষা হয়ে গেল ত্রিকালদর্শী কিনা। সেইভাবে করে গেলেন। রোহিণী গিয়ে যশোদা গিয়ে বলছেন, আপনি আমার ছেলে নামকরণটা আগে করে দেন, আমি চলে যাই, পরে রোহিণীর ছেলে নামকরণ করি। এই বলে যশোদা বসে গেছেন গর্গাচার্যের সম্মুখে। গর্গাচার্য নামকরণ করবেন, তাই ধ্যান করছেন। ধ্যান করে বললেন, আরে যশোদা,
তোমার কুলে তো তোমার পুত্র নেই, তোমার কুলে রোহিণী পুত্র কেন গো? অয়ং হি রোহিণী পুত্র রামায়ণ সুরিদে গুণে। কি উল্টা পাল্টা করলে কেন তোমরা? তোমার পুত্র নয়, রোহিণীর পুত্র। আজ্ঞায়তম রাময়তি বলাধিকম বলম বিধু। এত মহাবলবান হবে, মহাবলশালী হবে, সে আকর্ষণ করিয়া সবকে এক জায়গায় রাখবে। এই জন্য তোমার ছেলের নাম রাখলাম বলরাম, বলশালী হবে বলে। কেউ বা রাম বলেও ডাকবে, আর কেউ বা তাকে সংকর্ষণ বলেও ডাকবে। সো আকর্ষণ। আচ্ছা, এইবার নন্দনন্দনের পুত্রের নামকরণ, নন্দের নন্দনের নামকরণ করা হবে। ধ্যান বসলেন, বসে বললেন, আরে তোমার পুত্র দিকে যুগে যুগে এসে জন্ম নিচ্ছে, অবতার নিচ্ছে। এত পুত্র সাধারণ পুত্র নয়। হ্যাঁ, সত্য যুগে শুক্ল বর্ণ, ত্রেতা যুগে রক্তবর্ণ, কলি যুগে পীতবর্ণ, ইদানিং কালো বর্ণ হয়েছে। তাই তোমার ছেলের নাম রাখলাম কৃষ্ণ। কালো বর্ণ দেখে কৃষ্ণ নাম রাখলাম। তো তোমার এই ছেলে কোন এক সময় বসুদেবের পুত্র হয়েও জন্ম নিয়েছিল, তাই আমি তার আরেকটা নাম রাখলাম বাসুদেব। এইভাবে নামকরণ করলেন। কেন নন্দনন্দনের নাম কৃষ্ণ রাখলেন? বললেন যে ককার উচ্চারণ মাত্র জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে মানুষ মুক্তি পায়। ঋকার উচ্চারণের দ্বারা অতুল দাস্য লাভ হয়। মদিনাস্যকার উচ্চারণের দ্বারা গোবিন্দের চরণে অচলা ভক্তি হয়। আর নকার উচ্চারণ দ্বারা শ্রী গোবিন্দের সহিত মধুর রসের অভিলাষ পূর্ণ হয়, মিলন হয়। আর বিসর্গের দ্বারা সারূপ্য মুক্তি হইয়া থাকে কৃষ্ণ। এই কারণে নাম রাখলেন কৃষ্ণ। আচ্ছা, কৃষ্ণ শব্দের অনেকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আমাদের মহাজনগণ বলছেন যে কৃষ্ণ শব্দের বহু অর্থ হইলেও তাহা নাহি মানে ব্রজেন্দ্র নন্দন রাধা রমন এই মাত্র জানে। আমাদের গোস্বামীগণ বলছেন ব্রজেন্দ্র নন্দন রাধা রমন আমি এই মাত্রই জানি। তাহলে এই ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজনের কথাই মহাজনগণ আমাদেরকে বলে গিয়েছে, তাই না? কখনো আমাদের মহাজন বলে যান নাই দ্বারকার কৃষ্ণের ভজন করো, মথুরার কৃষ্ণের ভজন করো, দেবকী নন্দন কৃষ্ণের ভজন করো, নাই। ভজ উরে মন শ্রীনন্দের নন্দন অভয় চরণার অবিন্দের নন্দন। তাই এক একজন মহাজনগণ এক এক ভাবে পদ রচনা করে গিয়েছেন, আর আমাদেরকে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজনের কথাই বলছেন। এই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে যশোদানন্দন বলা হয়, তাকে আবার ব্রজেন্দ্র নন্দন বলা হয়। ব্রজরাজ নন্দের ছেলে বলে ব্রজেন্দ্র নন্দন। আমাদের মহাজনগণ বলছেন আমার ব্রজেন্দ্র নন্দন ভজে যে জন সকল জীবন ব্রজেন্দ্র নন্দন ভজে যে জন সকল জীবন সকল তাহার উপমা বেদনা সীমা, তাহার উপমা বেদনা
মরিয়া যাবে কখনো কখনো মরিয়া সেই সে ধরে প্রহারিবে জমে সেই সে ধরে প্রহারিবে জমে ওই রৌরবে পৃথিবীতে হারে রৌরবে পৃথিবীতে তার মতো আর পাপি নাই ছাড় তার এই সংসার জগত মাঝে সংসার সংসার বলে কোনো কালে তার গতি নাই আর কোনো কালে কোনো কালে তার গতি নাই আর ভূমিবে জগত মাঝে ভূমিবে জগত ভূমিবে জগত লুচন দাস ভগতির দাস লুচন দাস হরি গুণ পড়ে কি হরি গুণ বলে হেন রস সার মদিনা হিতারো হেন রস সার মদিনা হিতারো তাহার মুখ নাহি দেখি তাহার মুখ নাহি আমি তাহার মুখ নাহি দেখি তাহার মুখ নাহি দেখি বলো নন্দ নন্দন কি যশোदा नंदन की ब्रजेंद्र नंदन की। সেই